Damascus, Syria, the oldest capital on earth. We're following 4 very different schools in Damascus, from rural primary to smart city girls secondary. For 40 years, Syria has been dominated by a single party, and there's limited political freedom. But here in Damascus, life is changing, especially for the next generation. Now, at the end of the school year, it's time to plan ahead. شاعر لاعب كرة سلة خطاط رائد فضاء دكتور يصير في المستقبل سوبرمان. But to move to the next stage, first you have to pass exams. Farah and Rahaf are twins facing the dreaded baccalaureate. Iraqi refugee Yusuf has given up on his exams, hoping he'll strike lucky with a visa to move abroad. And Ammar has his sights set on becoming Syria's national champion pioneer in agriculture. In Damascus, it's exam season, and everyone's future is riding on it. This is Mix FM Syria. Oh yeah. What's up, world? Exams, exams, exams. Bet you're all out revising. It's time to take a break and listen to this. Mix FM Syria. Proud to be Syrian. There are 2 months to go until the critical baccalaureate exams. At the prestigious Zakir Arsouzi Girls' High School, it's parents' evening. Headmistress Amal Hassan is setting the agenda. لماذا لا نزال نغرس في ذهن الأنثى أن الحصول على فرصة زواج جيد أفضل بكثير من الحصول على نتيجة علمية جيدة. Compared with a generation ago, many more Syrian women are making it to university. It's a high-pressure time for students and their parents. هلا نحن عم نتعب كلياتنا لنوصل للبكالوريا كلياتنا. وهذا البكالوريا أساسية بحياة الطالب. بالمصطلح النفسي فوبيا الامتحان. Amal is anxious that her students don't fail her. وصل على البكالوريا المعلومات بالعاشر والحادي عشر هو ما أخذ نهائياً لأنه كان غائب بذهنه عن الدرس تماماً. هذا عنده وقت إطلاقاً الطالب لأنه ياخذ نفسه. ما عندكم وقت تتفرجوا على التلفزيون وعلى الفيديو وتحكوا على الموبايل وتحكوا على المديرة وتحكوا على المدرسة. طيب معها موبايل صادروه واكسروه كبوه. هم الذين بنوا مذهبهم على اللذة، فكان برأيهم يؤسس الأخلاق على أساس اللذة، فاللذة عنده هي غاية الحياة وهي خير الأسماء. Even with the baccalaureate looming large, the girls at Zakir Arsouzi aren't only concerned about exams. Our teacher is cute. That's 17-year-old Farah. She's the top art student in her year. She's revising in Mr. Ahmed's philosophy class. It's one of the 8 subjects she'll be examined on in her forthcoming baccalaureate. الشيء اللي هلا عم بدرسه والشيء اللي العلامات التوتال حصل عليه هو اللي حيأثر على مستقبلي. I learn English. I will study English in the future. أكيد الإنجليزي هو باب إلي للعالم. Farah has a twin sister, Rahaf, also at the same school. But she's a science major, aiming for a degree in engineering and very different to her self-confident twin. أنا من يومي والله بخاف من البكالوريا، أقول يعني لسه أكبر همي بالدنيا كلها هو البكالوريا. بحس إنه إذا تضايقت وصار لي شيء عن جد يعني بغض النظر إنه بتخانق كثير، يعني أكثر وحدة بتفهمني بحسها. فرح بتحكي كثير يعني ضويجة، يعني هي حلو إنه الواحد يكون اجتماعي ومندفع دائما، بس إنه الواحد لازم كمان يكون راكز شوي هادي، يعني إنه بنت لازم تكون شوي يعني ما بيهمني حكي العالم، يعني آخر همي إنه شو الناس شو عم تحكي علي، بيهمني أنا شو، وأنا المهم إني أنا مبسوطة بشخصيتي كثير وبحب شخصيتي كثير يعني. فرح بتدافع عني تجي بتضربها وتبعت لها ليش عم تضرب لي اختي يا اختي؟ من فرح من زمان تخاف علي. In a few months they'll both be taking their baccalaureate. Failure rates are high, 20% of students have to retake.
And passing alone isn't enough. Students need a high enough mark to get into their chosen course. Every year it gets more competitive. الله يوفقكم بالبكالوريا وتجيبوا أعلى العلامات لحتى أشوفكم بالجامعة ونبطل إحنا أستاذ وطلاب نصير زملاء ويكون معكم شهادة جامعية. Down the corridor in Rahav's physics class, there's cause for a brief moment of celebration. But in other classes, the pressure is starting to show. Head teacher Amal Hassan is on hand. في ناس عم تبكي خايفة كثير، شو بدنا نعمل فيها؟ في ناس عم تبكي؟ من هلا أنا شايفتيني قديش شخصيتي قوية، أنا بخاف كثير من الامتحان. أهم شيء تكوني واثقة من نفسك على إنه إن شاء الله نتيجة عملك بدها تظهر بالامتحان، بس حطي بزين إذا كنتي بالشغل مزبوط بدها تظهر بالامتحان، بس إذا كنتي أثناء العام الدراسي كسلانة أنا ما بضمن لك شيء. أنا قلبي معكم. أنا صحيح زعلانة منكم كثير عذبتوني السنة، بس أنا يعني هلا أنا إذا بتحبوني هلا بتعطوني النتائج الحلوة. هلا بيبين. For decades, Syria was relatively closed to the West. Satellite receivers are still supposedly banned, but despite this, they've sprung up everywhere. For Farah, set on studying English at university, satellite television is a study aid, as well as a window to the wider world. And to improve her English, she's got her twin sister to help her recreate her favourite British TV show. I promise you, for tabbouleh, it will be so delicious, more better than Nigel Lawson cake. Sorry, Nigella. And let's go to buy the ingredients. Let's go. بس البندورة بتكون قاسية مو هيك طرية. أصلاً في direction يعني ما. But for Farah, it's not about being a domestic goddess. An English degree offers her the best chance for the future she's hoping for. أهم لغة وأحسن وأحلى كتير حلوة. بس أنا كتير بحب أتعلم إنجليزي مثل نايجل لوسن أكيد. ثقافة مو بس مختلفة كتير غريبة عنا. بس حلوة. ما بتقولوا لي إنه ليش إنه أنت بنت ليش هتعرفي كل هالشغلات؟ So curious يعني بحب أعرف شو عم بيصير بآخر نقطة بالأرض. Despite dreams of becoming a doctor, the twins' mother, Hanedi, got married in her teens and didn't take her baccalaureate. ما بعرف كان عقلي صغير هيك كنت حب انه مثل ما اقول لك هيك مثل البنات كلهم يتزوجوا ويكون عندهم يعني اطفال وهيك يعني بس غلط هالقرار انه ياخذ الواحد عن صغار. اللي ما حسنت انا احققه بتمنى يحققوه اولادي بناتي يعني. اي اكيد كثير حلو التعليم كثير. يعني وشيء مهم وضروري كثير التعليم خاصة للبنت يعني خاصة للبنت يعني هذا السلاح بالنسبة لها هو مسيطر على كل شيء وحتى يعني حقوقها رايحة فالمفروض هي يعني تثور مشان تاخذ حقوقها. يلا تفضلي. Like Nigel Lawson, I have a plate just for me. Bon appetit. Really good. اسكبي لي طيب. اللي ساعة وقفت لك عم صورك ما بتسكبي لي يعني؟ يلا اسكبي لي حبيبتي يلا. Try. زودتي لها ليمون. Where the city of Damascus meets the surrounding farmland lies Maliha Rural Primary School. الله محييك يا أبو أرنين. Every year, all primary schools nationwide take part in Syria's National Pioneer Competition, run by the youth wing of the Ba'ath Party, the ruling party in Syria. It searches out the smartest and most talented 6 to 10-year-olds. There are 7 national finalists at the school. Ammar is one of the stars. النجم يضيء من ذاته أما الكوكب فلا يضيء من ذاته ويستمد الضوء والحرارة من الشمس. ممتاز جاهز. With the National Pioneer Final only 2 weeks away,
There's no break for the brainy. كل سنة بغير كمبيوتر معلومات كمبيوتر ما بيطفي بنا أبدا الموت اسألنا شو السؤال الثاني. طيب ليه خلقوا باقي الكواكب إذا ما فيهم عالم؟ لا فيها ما فيه لأنه فيه حيوانات بس بالخيال. لا هون هذا هيك رايح عينه وهذا هو طالع عينه. لك هي بأفلام كرتون صدق لي أفلام كرتون والله أنا ست أخي وحياة محمد قالت له في Ammar comes from a long line of farmers. He'll be representing Damascus countryside district at the final in his chosen subject of agriculture. He'll be pitted against a top agriculture pioneer from each of Syria's 14 regions. He's banking on his insider knowledge. Ammar lives on the farm with his 13 cousins and their families. Whether or not he's good enough to be one of the nation's next agriculture pioneers will be decided at the organization's forthcoming summer camp. In the meantime, he's perfecting his agricultural skills with his teacher. At the camp, he'll have to present a plant he's grown himself and know it inside out. نضع بقلب وعاء نحضر نبات البيليا وناخذ العقل منه. لازم تكون متوقع 100% النجاح. استاذ تعبانة يعني 80. وهيك. Since the war began in Iraq, over 1 million Iraqi refugees have entered Syria, many ending up in the crowded Damascus suburb of Jaramana. All Iraqis are offered basic healthcare and free education by the Syrian government. At Jaramana Boys Middle School, 300 of the 500 students are Iraqi, and the school is way over normal capacity. Looking out for the Iraqi students is school counsellor Salma. شو جيها؟ إجا يوسف اليوم ويحيى عبد الواحد. She's worried about an Iraqi student who's been playing truant for 3 weeks. اقرأوا يا حيدر اقرأوا. العلم بيتا لا عماد له ويأتم الجهل بيتا. الجهل بيت العز والشرف. ماذا نعني بهذه العبارة؟ أنا برأيي طبعا المفروض أي شخص تحت أي ظروف أو أي شروط إنه المفروض يتعلم ويتابع دراسته. رندا يوسف موجود يوسف؟ والمفروض يكون في تشجيع وحزم من الأهل اللي يتابع طالب دراسته أو الشخص بس ياخذ أي شهادة من الشهادات تعتبر سلاح. لعبت السلسول؟ من واحد للاثنين. يلا العب شو ما كان أمريكي يلعب. Yusuf had been a top student in Iraq, but now his focus is elsewhere. Yusuf is 15. When he was 10, his eldest brother was murdered by a militia in Baghdad, and the family fled. But like many Iraqis in Syria, Yusuf is in limbo. لا والله يعني مو مستقر هنا. Yusuf's family has been told that they should be receiving a Canadian visa, but it's been 5 years and still no sign. Yusuf's running out of patience. يعني بعدنا يعني اخذوا جوازاتهم بعدنا يعني مسوين معانا. وانا ما طرح يعني راح سافر يعني ماكو داعي يعني ادرس هنا. أنا مهتمة بيوسف لأن أول شيء من مهامي كوني مرشدة نفسية بالمدرسة إنه الاهتمام بالطلاب وخاصة العراقيين وكونه عندهم حالات خاصة ومعنفين فيه وشافوا بعض مظاهر العنف بالعراق وأنا متابعتها من أول السنة وفي عنده إمكانية للنجاح وحبيت ضلني معه على الخط يعني. يوسف
يوسف يوسف ليه قامت؟ يوسف ما عم يرضى يقعد. After 3 weeks of bunking off, Yusuf's back at school with his mum. Salma has called him in to explain his decision to quit class. شو؟ ليش تركت المدرسة؟ ليش حرام؟ جانا يعني سفر. سفر؟ وين السفر رحتكم؟ بس انه هلق نقعد بالبيت ننام للساعة 10 11 ونعذب امنا شوي. مو هيك بصير؟ صح؟ لا ما بصير. It's the first time that Yusuf has failed his classes. وانت بتتعب شوي على حالك شوي صغيرة لك؟ بس هو خليه يدرس ويكمل دراسته. مع حالك؟ اي صح. انا بأكد لك 100% بتنجح في الثاني. إذا رحت سافرت بتاخذ شهادة يعني تقدر صح الصف الثاني. شو رأيك؟ طيب شو رأيك ترجع؟ بعد زمن ليش شلون نسوي؟ ليش شلون نسوي؟ مثل يلي مثلا واحد بده يفتح متحف. هلا بيكم. At Mleha Rural Primary School, a VIP is arriving to open their annual exhibition. It's a stressful time for the staff. بكره بتلاقيني على الارض. لا تعال نطلعنا مع بعض. بكره بتلاقيني على الارض. شو هو ما يصير. The National Pioneer finalists have been given the important role of presenting a selection of their work to the local Ba'ath party leader. رفيق طليع عمار هون من وحدة مليحة الريفية من فرقة الشهيد باسل حافظ الأسد. عمار. Although the boys don't know exactly who it is they're meeting, they can tell it's a big deal. أكيد مهمين لأنه يعني رح يجوا يصوروا عنا يعني مهتمين بمدرستنا. لو ما مهمين كنا ما سوينا هالمجسمات وما يعني جبنا كنزات بيض وبنطلون احنا اشتريناه وما كنا هلا رحنا اخذنا درس. اجيب لك لاس هلا تعال. يا لو سمحتي. لانه اجرته تعال بسرعه. واحد واقف قدام. تعال خليه. Primary school is the first rung on the ladder of a child's academic and political education in Syria. All students from the age of 6 to 10 are automatically members of the Pioneer Ba'ath organisation. Party approval is important for school prestige. The local leader arrives to see the boys' work. He begins at Pioneer Wasim's cardboard castle. الرفيق الطريق محمد وسيم سلاخ وحدة المليحة الريفية رائد على مستوى الفرع. يلا شو عامل؟ يلا تفضل. في مجال مجسمات. هي قلعة وشور خماسي. قلعة ليش بدون باب؟ خلينا نعصف الدماغ، ليش بدون باب؟ أنا قلعة بلادي بدون باب. اي طبعا شوف احلى شايف الايجابي. شايف لا يحترم بارك الله. شو بيمثل لك المسجد الاقصى؟ هو عندك شكل حلو كثير وبتمنى انه يحرروه. While his fellow students give exemplary answers, Ammar gets missed out in the commotion. زعلان لانه ما كان في فرصة احكي معه. But he knows that getting noticed at the forthcoming National Pioneer Final is the real springboard to success. بالأخير يعني بالمدرسة ولساتنا بالمدرسة يعني رح تنتهي خلصنا كبرنا وصرنا شباب تساعدنا لسه يعني كل شيء بيساعدنا بحياتنا. المستقبل نطلع بتفيد الوطن مثلا اللي احنا هلا عم نتدرب بالكرتون بكره بس لنكبر بنصير نسابي مو بالكرتون حديد. نبني مثل هيك مدرسة نبني قصر قلعة هيك. At Jaramana, Salma's encouragement has paid off. Yusuf is back in class. يوسف جبال ستيفن قيصر أنس أبو شاح تامر الشيخ يوسف يلا حكي لنا عن أعمال
عبد المؤمن يوسف اجى اليوم؟ وينه؟ ايه ليه؟ بس حبيت اتاكد اذا جيت ولا لا. ماشي اسلام. As a result of the war in Iraq, Yusuf fell 2 years behind in school. But hope of a fresh start in Canada means renewed interest in studying. يعني السنتين خسرتهم يعني ما تعلم شيء يعني ولا استفادت شيء. يعني إذا درست نجحت بصير صف ثامن مشان نروح كندا يعني أدرس صف ثامن ما أعيد السابع. عن جد شو بقول إنه أنا. But Yusuf's newfound diligence is not convincing everyone. أيوة طيب ماشي أنا هلأ رح نشوف رفيقكم يوسف بشو منهمك. يعني هلا انا انصتكم واقفه حدك مو المفروض تهتم بالدرس. انت شو قاعد عم تساوي كل الوقت؟ بس بوراقك؟ لا عم يكتب لي مذاكرات. طيب ما هذا الشيء ممكن نحن نأجله لبعد الدرس؟ معناته انا ما إلي قيمه عندك. لا بلا مزبوط. اذا انا لازم اهتم. Yusuf isn't the only Iraqi student counting on a visa to set up his future. Many of his schoolmates are also on the waiting list. صار 3 سنين انتظر فيزا. يا وين الفيزا؟ مو حكيتي وصلت المعامله واستراليا صارت معامله. ايوه امريكيه جدي زينه واحد شنو جذب يلا همبل هم صاروا 5 سنين ينتظرون دوله ما تخابرهم. هسه يلا كيف. The longer they stay in limbo in Syria, the harder it's becoming to see a future worth studying for. قبل سنتين يعني ماكو ولا عراقي رسل. يعني بالعراق كنا ندرس بس يجينا هون واسم مالتنا ما اعرف انقطع ما اعرف. This is Mix FM Syria. What's going on, students? This is Heigl. Truth of the matter is, there's a will, there's a way. As long as you apply yourself, it can be done. Mix FM Syria. Proud to be Syrian. Across Damascus, baccalaureate fever has begun. طيب كمان هندي اشرب كمان هندي من عندي. يا ريتني اخذ بكالوريا ما نبيعتها من هندي. Herbalists sell special concoctions. عنا مثلا عسل مع غذاء الملكة مع غبار الطلع. عنا الزعفران، الكندر، عنا اكليل الجبل اللي هو الروزماري. هدول افضل الاشياء لتقوية الذاكرة. Fortune tellers are fully booked. هون بنشوف النجاح على صعيد البكالوريا. نجاح أنا بضمنه. It seems only the grave can offer peace. بعدين أخذت البكالوريا ولا ما أخذتها كلها دميتي. العمل الصالح مع الله. أنت بكالوريا؟ أنتِ بكالوريا؟ ابنك عنده بكالوريا؟ وحاسس إنه أنت كمان؟ خايفين، مرعوبين، متوترين ومنتظرين لحلقة خاصة من مقهى الغد رح نحكي عن كل شيء بخص البكالوريا. There are only 8 hours to go till Farah and Rahaf and 250,000 other students in Syria start their first baccalaureate exam. يمكن لما بنحكي عن مخاوفنا ومنواجهها تقدر تخف شوي فينا. مستمعينا الطلاب على 1575 بتقدروا تبعتوا SMS وين ما كنتوا. شو بدي ادرس يا رب. ماني عارفه شو بدي راجع، ما بدي بلش. هن كثير مدمرين. يعني الطالب لما بيكون موصل لهي المرحله انه انا خلص حياتي رح تنتهي انا مدمر، شو بتنصحه يعمل لحتى هيك يرجع لهدوءه النفسي؟ Don't study. No. I suppose check my information. listening to radio. 1575 نصيحة بتقول أهم شيء كلوا زعتر قبل ما تروحوا على الامتحان. يمكن لأنه زيت الزعتر يعني ما لازم نتصل بالراديو، لازم نتصل بالاس او اس عشان تساعدنا شوي. لازم يحطوا على باب كل مدرسة سيارة إسعاف مشان طالب بكالوريا ما يوقف قلبه. تصلي. رهف مساء الخير. حال كيف تحضيرك لبكرة؟ ما اتخيل حالي وقت الامتحان وتاخذ الورقه وبرتعب وهيك. واهلك هل بيركوا عليكي؟ عارفه ما كثير تاركيني لراحتي حتى بحسهم بيزعلوا علي، يعني بدنا بيفوت. انا حاسستك مرتاحه كثير عم بضحك، خايفه ابكي بعدين انا. لا ان شاء الله على طول يا رب تكوني عم تضحكي. بما انكم وحده بتتوتر وحده بتضحك فهمتي؟ اضحكي في حاله توازن.
All right, baccalaureate students, it's finally here. Make or break day. We'll be thinking of you here at Mix FM. Best of luck to all of you. Mix FM Syria. Proud to be Syrian. متوترين مو نايمين منيح. The girls have been up all night and are still trying to cram. يا الله. They have a total of 29 books to study between them. قسمتوا كنتوا معصبة كتير. والله ما بدي. كلي لقمة. والله مو جاي بالي اصلا قافية على الفجر. كلي لقمة. اخذي الحبة عن اشربي. لا ما بحبه. والله بس. شلون خاصة فيني. رهف عندها مادة صعبة. فيزياء أصعب من المادة اللي عندي هون، وأنا كمان مادة كتير صعبة، هن 60 درس، راجعت بس 14. أنا راسا مجاني. In comparison with 10 years ago, twice as many Syrians are sitting the baccalaureate exam today. This is only one of Farah's 8 exams. اتفاق أوسلو لا يعبر عن، لأن اتفاق أوسلو لا يعبر عن. علل اندلاع الانتفاضة، هي ليش فشل؟ أنت بدك فشل. خلاص خلاص. As a science student, Rahaf has 9 more papers to go. وحياة الله أنا كثير يعني ستيل ليك، ما بعرف شو بدي أساوي؟ شو بدي أساوي؟ أنا ماني نايمة. هاي المغلف مثل ما هو جاي من الوزارة، تمام؟ أثناء امتحانات البكالوريا بتحسي المجتمع السوري يعيش مرحلة كأنه خارج عن كل شيء. ما بقى في كوافيرات، بتروح عند الكوافير ما في عنده حدا، مطاعم بتشوفيها فاضية، السينمات ما فيها حدا، بتشوفي المجتمع كتير 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 ستريس، بس حالة جمالية يعني كله مشغول بقضية كبيرة كتير هي العلم، لأنه معظم الأسر تعتمد مصيرها على البكالوريا. Sun is out, exams are over. Forget your books and enjoy the summertime. Mix FM Syria. Proud to be Syrian. For primary school pupils, it's the summer holiday. And after 5 months of training, Ammar and his friends are finally on their way to the National Pioneer Competition. It's the first time that Ammar has been away from home. أنا خايف على سريعتي لأنه بجوز تتكسر. Shepherding the boys is Walid, كمان في لسه في غراضي أنا يلا. a teacher at Maliha Primary and a trained Ba'ath pioneer leader. Let's go. See? Let's go. The 3-day camp is situated in the city of Homs in central Syria. The competition will decide the national pioneer champion. The initial 1.5 million competitors nationwide have been whittled down to the brightest 1,400 boys and girls. Everything at the camp comes free of charge, courtesy of the Ba'ath Pioneer Organisation. Camp life embodies socialist principles.
starting with a shared identity. مشان نبين كلياتنا مثل شو؟ مثل بعض. على الكنزة مرسوم شعار طلائع البعث. يلا تفضل. ورا بعضكم البعض نظاميين لهنيك. ورا بعض يلا. The Pioneer Organization was created in 1974 after the former president of Syria visited North Korea. He was greeted by singing crowds of children and decided to create a similar organization in Syria. طلائع البعث؟ منظمة طلائع البعث هي أيام زمان الرئيس الخالد حافظ الاسم. طلائع البعث ب 10 حزيران 2000. 2000 عام 2000 أول ما ولدت. This year, the competition camp has changed its name to Competition Resort to reflect its less military approach. وطلائع شو يعني طلائع؟ هلا مثلا احنا يعني طليعي جيش مثل الجيش ماشي طلائع البعث يعني احنا صغار سكتوا لا احنا تابعين للبعث تابعين للبعث بس ولكن لساتنا صغار ماشي ايه لذلك نحن مشان نكبر نصير احسن واحسن ونكبر بالحزب هيك يعني وأتمنى أن تحصدوا نتاج ما زرعتم وأن تحصلوا على مراكز متقدمة. بالروح بالدم نفديك يا بشار بالروح بالدم نفديك يا بشار بالروح صارح. In Syria and Iraq, Yusuf has always dreamed of becoming a professional footballer. A Canadian visa could bring him closer to his goal. تعبت كثير وكنت بهدف لأوصل لا ما راح أغير أبد. In Baghdad, Yusuf had been about to showcase his skills to Dutch talent scouts. His brother's murder meant the family fled before he had a chance. حياة ما مشيت وياها ما راح توقف لك. مثلا الأجانب اللي برا مثلا بأوروبا يعني بيلاقوا كل شيء يعني متوفر فما بيفكروا بالهدف يعني. وأكدت اليومية أن العرض بلغ 285 مليون. شفت الأصعب لما مثلا في بعمري كما شايفين فد شيء صعب والواحد لازم يشوف فد شيء صعب عشان يتعلم. At the National Pioneer Competition, Syria's first astronaut and national hero Mohammed Faris has come to rally the pioneers. والفضاء الخارجي ممتع رائع جدا بس صعب الحياة فيه لأن بالفضاء الخارجي متحرر من الجاذبية ما في جاذبية أرضية ها بالفضاء بيطير الواحد مثل العصفور مثل الطير. حلو يا إيمان. In 1974, travelling in a Russian spacecraft, he released a vial of Damascus soil and a poster of Syria's president into outer space. إن شاء الله كلياتكم تصيروا رواد فضاء يصنعون صاروخ ويصنعون قمر اصطناعي. يعني ما لازم نحن نستورد العلم تبعنا لازم نحن نصنع العلم وهذا التصنيع بفضلكم أنتم. أستاذ الأرض أستاذ كروية. طبعا لك شلون بعدين نحن العرب أول من اكتشف إنه الأرض كروية بالمناسبة. أستاذ هلا أنت طلعت على القمر. هلا أنا قمر وأنت قمر وهداك قمر تحت قمره وهذا قمر صناعي. إيه وهذا أنا القمر.
The boys are inspired, but tomorrow's pioneer competition looms near. أنا أفكر عن بكرة إنه مثلا رح أطلع يعني منيح بالتسميع وبالكتابة إن شاء الله، يعني إنه أكون من الأوائل. وأنا هأعطيك نصيحة إن الزريعة بدها تدبر. لا كمان بعطيك نصيحة إذا بتصحيها وبترعاها بكرة تكون عملت رح تحسن هذه الزريعة. أكلت الزريعة عليك وين حاططها؟ ما بدها شمس الزريعة. طيب ليش؟ ما عماد وعلاء أستاذ وسيم. طب ما بدك تقوم هيك مصحصح بكرة؟ أستاذ بلا الساعة 6. أستاذ في نتغسل حمامة؟ ما لقيته أستاذ عماد من أول ما جينا إلا أخذ عينه. أستاذ أمانة. نعم. يعني ما غسلت هلا شي 4-5 مرات؟ لك أستاذ نتغسل بالحمامات. الحمام. أستاذ أمانة وحدي. ايه واقرا لك هيك ايتين تنام لحالك، ماشي؟ ايه داير. ايه رح اطفي لك اياه. رح اطفي لك. يا أستاذ. خاف. كل عام وانتم بخير. وصلنا لاخر السنه وهلا آن الاوان تحصدوا من نتيجه تعبكم وجهدكم خلال العام. بتمنى لكم التوفيق. At Jaramana School, it's Yusuf's final end-of-year exam. He needs to score 50% to make it through to Syrian 8th grade next term, but he's hoping that by then, he'll be in Canada. In Syria, Yusuf's built a close friendship with his fellow Iraqi classmates, based on their shared past and uncertain future. Like every end of term for the past 5 years, Yusuf is sure this one's his last in Syria. يعني هذا آخر يوم آخر امتحان يعني سوريا كلها يعني حياتي يعني آخر سنة لي سوريا كلها. ممكن يعني ما أكون بعد السنة الجاية إن شاء الله والعراق بيطلعون سوريا كلهم بدهم يسافروا. بدنا نخلص من المدرسة. أنا إنجليزي أحسن. Salma's job is done. She's turned things round for Yusuf, who just 2 months ago had dropped out of school. هلا احتمال تسافروا بهالفترة هاي ولا؟ خلال هالشهر. إذا نجحتوا بتجي أنت تستلم النتيجة، ماشي؟ وممكن يسافروا وممكن ما يسافروا، يعني احتمال خلينا نقول 50% يسافر و50% ممكن يرجع للمدرسة العام القادم. بتمنى له التوفيق إذا هيك أفضل له يعني. The baccalaureate is over for Farah and Rahaf, but the spectre of results hangs over their holiday. إن شاء الله هيك الله يوفقني بالبكالوريا وكذا. فعلى الفجر يوميتها كنت هيك يعني شفت منام، شفت إني فايتة على مغارة فيها جورة. كل ما زي حجرة بيطلع من وراها سمكة صغيرة. Rahaf believes she's had a vision foretelling her results. So, to get a bit of certainty, the twins have gone to have it interpreted. وحدي المغارة هو طريق الحياة. السمك يجيب لك البشارة. والحيطان هي حيطان المستقبل. ما انت عم بتنقي كل ما بتفتحي وحده حجره عم تطلع لك سمكه، عم تعطيكي بشره. مع البشره هي بدك تستمر معك ان شاء الله للابد. عن جد والله. طب يعني هلا قلت لك انه مثلا بس لا اخذ النتائج وفوت على الجامعه وكذا، يعني شو ما طلع لي خير ان شاء الله؟ نحن كانسان عبيد للرحمن بدنا نقتنع باللي قسم لنا يا رب العالمين. But the dream reader has less encouragement for Farah.
هلا انا احيانا يعني مو دائما بتذكر المنام اللي بحلمه، احيانا يعني شو السبب يعني ليش ما بتذكر كثير مناماتي؟ اللي بيشوف منامات كثيره وما بيتذكرها او بصير عنده كخيالات، هذا بيكون في مخه ما عنده رأي زياده، روح هذا طرطور. It's 7 a.m, competition day at the Bath Pioneer Resort. Most pioneers are already up and preparing, but Ammar is asleep. أنا لحالي. عمار. ما فينا. عمار. رفاق الطلائعين التوجه إلى أماكن المسابقات كل حسب اختصاصه. The cardboard model pioneers, Ahmed and Wasim, will be challenged to construct a model in 9 hours. أزعلوا لي بيت ريفي لا روق، أنا أسوي لك أكثر من بيت ريفي وحط لهم بقر وغنم وحط لهم حشيش. المرة الجاية عامل حسابك بحيوانات. إيه حاسب حسابي وبحشيش. Ammar and his plant are late for their debut. أنا التخطيط. إيه بسرعة روح على طاولة شو اسمه، على طاولتنا الكبيرة، روح جيبها بسرعة. مقفولة؟ The boys are competing against the best in the country, but Ahmed isn't intimidated. والله طلع شلون؟ عم يسووا لك اياهم كلهم فراغات لكم. يسووه مثلنا. بس ما في ذكاء. There are over 40 subjects, from biology and computing to recycled art and engineering. Less than a decade ago, all jobs with the state were only given to Ba'ath Party members. This is no longer the case. The president of the camp is keen to find the nation's future high flyers. The top 3 students from each field will be considered for the role of junior Syrian ambassador. Historically, there have been exchanges with North Korea, Libya, and Russia. But there are now plans to send the winning pioneers to Western countries. يفيدونا من الآن بأنهم يعطوا فكرة صحيحة عن واقع أطفال سوريا، ينفوا بعض الأفكار اللي بيجوز الإعلام الغربي بوقت من الأوقات وربما ما زال مصر على أنه يظهر مثلا سوريا بصورة معينة. طفل لا يعرف الكذب. برافو. وساحة العلم والمطعم والمخيمات. كمان معسكر أنت كمان. يعني هن أشخاص محددين، هن غيروا العالم، غيروا التاريخ. ونحن ما لازم، وقناعتنا هي إنه نحن ما بنستهين بقدرات الأطفال. Unearthing someone with national pioneer qualities is a painstaking process. The agriculture pioneers are being quizzed on the plants they've nurtured. طرق تكاثر كيف نحصل على الزيتون نحن Ammar is next to face the music. نبات البيليا أو البيليا أو له اسم ثاني نبات الألمنيوم، وهو بيعيش بأستراليا الاستوائية وبالبيرو، وسقايته. كيف وصل لعنا إذا بيعيش هونيك إذا بات ناطر؟ مين جاب لنا هون هونيك لهون؟ كيف وصلنا عليه يعني؟ ما دام عم تقول موطنه الأصلي هونيك لهالنبات. أستاذ بيشربوا أستاذ البذور من هنيك بيزرعوا عنا. هذا بيتكاثر بالبذر. يرجى من الرفاق لجنة التحكيم التوجه إلى قاعات مسابقات التحكيم.
After 6 months of training, it's finally over. And Ahmed has found an alternative use for his modelling tools. But the judges aren't impressed with what they see in Ahmed's interpretation of a dream house. لاحظ انه ارتفاعه اكثر بكثير من عرضه وكانه عامل بيت له لحاله يحلم ان يعيش به لوحده. هي بتعكس شو؟ بتعكس عندك مسألة سلوكية. يا ترى هذا الطفل أناني، هذا الطفل إمكانياته المادية أقل. لاحظ إنه عم بودي لك رسالة هون. لاحظ أنت الأسوار. انتبه، الأسوار عريضة وكأنه ما بده حدا يفوت يعني. ما في طفل طبعا. في عنده معناتها في عنده روح من النرجسية قليلا. في عنده نوع من فينا نفسر نوع من الخوف. Back in Damascus, at Yusuf's home, they're still waiting for news. The family had medical tests at the Canadian embassy 5 months ago, but since then, it's been silence. والله نقول خير يعني. الو مرحبا. اهلا وسهلا. يعني احنا نقول اذا يعني انكسر شيء 3 أشياء ورا بعض بنفس اليوم نقول يعني راح الشر. It's good news. The Canadians have accepted their application. يوم الاثنين؟ يوم الاثنين جيبوا جوازات الساعة 12. الحمد لله خير. بشارة. خش بشارة. جونسون دسي يوسف مخبرة سفارة كندية يوم اثنين كبي جوازات الساعة 12. ايه فرحان؟ مام. ايه والله يعني It hasn't quite sunk in yet, but Yusuf is soon up to tell his friends and practice his English. Offside, or goal, or foul, or ball, football, foul, or free kicks. انتم محظوظين جيتوا بكندا. ماني عرف. انا اصلا فاقس من بداية. لا من رايحة هي. اول مرة هجين. هيسافر طيور. بابا هسه حنحس هسه توقع الطيارة. Yusuf's extra efforts in his exams weren't quite enough to make up for the classes that he missed. He and his Iraqi school friends failed the year. أنا ما فرحان بس هذول هذا أول ما أخذ الشهادة قام يرقص. But Yusuf seems determined to make a new start. أي هاي السنة بعد شهر وتبدي مدارس شنو؟ بس لازم تتعلم أول مرة له. أتعلم ما هي بروفيسور بابا. لا أنا جامعة مقابل. يلا بخير يلا. أشوفك بعد بداية. يلا أشوفك. ما إحنا أصدقاء أكثر من يعني ستيفن. إيه ضيف. Back from the competition, the boys are brought by Walid to Pioneer headquarters to find out if any of the 7 have become national pioneers. While they wait for the results to be released, Walid's got a tough job keeping everyone calm. وصلت على مستوى القطر لو انتم 7 ماشي لو واحد نجح بيناتكم احنا كلياتنا بنفرح له ما هيك بس اصلا بتتعلم من الشباك فتح خي لا نازح طاقة شكرا ايدك على قلبك ها طلع على مين موبايل عمري ماشي نبلش بمين مين اول واحد هيك قلبه جاي عمار طيب ماشي عمار رهوان انا اخر واحد Only the names of the winners are listed. شو اختصاصك عمار؟ زراعة هيك زراعة التربية البيئية هاي ليك اسم موجود هدول كل الزراعة اسم موجود لا عمار مناجح معناها مناجح يا الله يلا معلش الثاني من عيدهم هيك The title of National Pioneer has escaped Ammar for this year, but one of the other Mleha student, Zahir, has become Syria's top national pioneer in traditional arts.
أنا مالي دخل. شو صار أحمد؟ هو مثل البندورة والشام. لا بدي يبكي مالي. صار طبعا عمار وشو مثل البندورة. أستاذ عمار ليش طبعني؟ لا أستاذ. إذا في برا طلع. فراسك شو بك؟ على الخامس بتنجح شو بك؟ بعدين عندك سادس كمان خامس وسادس. لا أستاذ. ها؟ الرجال تحفظ أكثر وتجيب أكثر إن شاء الله. هيك؟ شو؟ مين بيدير كندا؟ هي تلزة كلها كالجري. For Iraqi immigrants like Yusuf and his family, the Canadian Embassy hosts orientation courses. كلمة لاجئ ريفوجي نهائيا تنسوها نهائيا. أي شخص بيسألكم أنتم مقيمين كنديين من لحظة وصولكم على كندا. In man's division of Mother Earth, one country has been left. Canada is 33 times bigger than Iraq. Winter temperatures can plummet to -40. 3,851,000. As a persecuted minority in Iraq, Christian families are favoured for Canadian visas. Yusuf's family application was sponsored by a diocese in Calgary, where they'll be heading. It is Canada. In addition to the joys of Canadian flora and fauna, Yusuf's had a windfall. His brothers have contacted a Lebanese coach in Canada to set him up with a trial for Calgary FC. أول ما أوصل يعني بسجل يعني بروح على المدرب وهو يسجلني شوف يختبرني وأكيد أنجح. يعني ما كنت متوقع يعني في يعني لأن أكثر شيء يعني هم على التزلج. Before they leave Syria, Yusuf's family are selling off their possessions. أخيرا. It's a new start for everyone. Yusuf's mum dyes her hair for the first time since the death of her eldest son. 5:30 بعد الحادث يعني نسيت نفسي كليا. After 5.5 years of waiting in Syria, the day has finally come for Yusuf and his family to leave. أول خطوة لحياة جديدة. DA 10. Of the 250,000 registered Iraqi refugees in Syria, 5,000 were given visas for residency elsewhere this year. أول مرة بسافر؟ يعني بالطيارة؟ أول مرة. بكندا بعد 10 سنين يعني بيكون عندنا بيت حلو وبيكون فريق قوي كتير. بيصير نصيب يعني صار فد شيء بيغير مسار حياتك كله يعني. أعزائي المشاهدين، تبدأ التربوية السورية بإعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وذلك بدءا من 10:10 صباح غد الجمعة، مع الأمنيات بالنجاح والتوفيق لطلابنا الأعزاء. All right, it's judgment day for you back students, and 10 o'clock is fast approaching. You can count on us to be there for you at your high times and lows. اليوم فيلم رعب. دولنا. I feel my heart put down like elevator. The twins' father is taking them into school to find out their results. مين صاحب يطلعوا جيدين الكاتب والله كويسين. I'm so afraid, my head on my heart. Of course, it's most important moment in my life.
تعرفين منيح اني جايبه معي جلاس يعني عن جد مشان اذا بكيت ما حدا يعرف. The results are released. بابا لا تقالي عن جد عم بحكي. The marks are given out of 270 for arts and 290 for science. The university entry requirement for engineering was 275 last year. For English, it was 229. بابا اخذت النتيجة. تبعي والله 212. بابا اخذت مجموعي 212. Farah's passed the exam, but her marks may not be high enough to get into the English course she wants. Rahaf's results are also lower than she'd hoped. She's getting no sympathy from her twin. لك لازم منيح ولي عليك شو جدول مشان الله عليك شو عم تبكي قال روحي. The universities are yet to release this year's entry requirements. Until they do, the twins' futures hang in the balance. For the school, the overall results have been good, but head teacher Amal Hassan has just missed out on a student getting 100%. وحدة جايبة بس ناقصة علامة واحدة. بدي أعرف وين رايحة؟ 90. رايحة لوين العلامة معناتها بالديانة؟ يا ويلي أنا دائما بروح بالديانة أنا عندي بالديانة يشيلوه ولا الديانة؟ علامة بعلامة رايحة. But despite the intense focus on exams, for Amal, education is about more than just making the grade. فأنت عندك مهمتين بدك تربيه تربية حقيقية كيف يواجه المجتمع وبدك تعلميه هالتنتين إذا واحد منهم ضاع على تضاع الطالب. فأنا بدخل ما بس بجانب إنه والله بس بدكم تتعلموا يعني علمها كيف تكون إنساني بكل ما تعني الكلمة من معنى. To find out more from the Open University about schools in Syria, go to bbc.co.uk/Syrian school.